دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور موت اپنے مقررہ وقت سے پہلے نہیں آ سکتی۔ اس بات پر ہر مسلمان کا پختہ یقین ہے۔ دوستو یہ دنیا جب سے بنی تب سے ایسے ایسے معجزات رونما ہوتے چلے آئے ہیں جن کو سن کر اور دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور اس کا یقین اور پکا ہو جاتا ہے کہ ایسا صرف اللہ تعالیٰ کے چاہنے پر ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو پچھلے دنوں انڈونیشیا میں ایک مگرمچھ کے پیٹ کو جب چیرا گیا تو اس میں سے ایک عورت زندہ سلامت برآمد ہوئی۔ وہ عورت 3 دن تک مگرمچھ کے پیٹ میں زندہ رہی، مگر کیسے؟ یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیجئے کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر چکے ہیں، اور اگر نہیں کیا دوستو تو فوراً ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ پیارے دوستو مگرمچھ کے پیٹ میں زندہ رہنے والی عورت کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو مگرمچھ کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق بتاتے ہیں۔ میرے دوستو مگرمچھ کا شمار دنیا کے خوفناک ترین جانوروں میں کیا جاتا ہے۔ یہ زمین پر پائے جانے والی سب سے پہلی مخلوقات میں سے ایک ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ دنیا میں گزشتہ 65 ملین سالوں سے موجود ہے اور صدیاں گزرنے کے باوجود ان کی شکل اور جسامت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ تاہم مگرمچھ سے متعلق اس کے علاوہ کئی ایسی حیران کن باتیں ہیں جن سے لوگوں کی ایک بڑی اکثریت ناواقف ہے۔ آئیے دوستو وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو ایک مگرمچھ کی اوسطاً عمر 80 سال ہوتی ہے۔ سب سے طویل العمر مگرمچھ کی موت سن 1997 میں روس میں ہوئی جس کی عمر اس وقت 115 سال تھی۔ یقیناً مگرمچھ کا منہ کھولنا خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جارحانہ رویہ اختیار کرنے والا ہے، بلکہ مگرمچھ اپنا منہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بھی کھولتا ہے کیونکہ اسے منہ کے ذریعے پسینے آتے ہیں۔ غذا کھانے کے دوران مگرمچھ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، لیکن یہ آنسو کسی درد یا تکلیف کی وجہ سے نہیں ہوتے بلکہ یہ صرف ایک جسمانی رد عمل ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے مگرمچھ کے آنسو والی کہاوت بھی مشہور ہے۔ پیارے دوستو مانسون کے موسم میں مگرمچھ جارحانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں اور یہ ایسے وقت انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو آپ کو یہ جان کر ضرور حیرت ہوگی کہ مگرمچھ کی کمر پر کھال نہیں ہوتی بلکہ یہ ہڈیوں کی ایک خاص قسم ہوتی ہے اور یہ اس حد تک سخت ہوتی ہے کہ تیروں، نیزوں اور گولیوں کو بھی برداشت کر سکتی ہے۔ مگرمچھ کی آنکھیں رات کے وقت اس وجہ سے چمکتی ہیں کہ ان پر چاند کی روشنی کا عکس پڑتا ہے۔ عام طور پر اکثر لوگ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو مگرمچھ پانی میں اپنی دم کی وجہ سے تیرتا ہے اور پانی میں اس کی رفتار 40 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہوتی ہے، لیکن زمین پر چلتے ہوئے یہ جلد ہی تھک جاتا ہے۔ مگرمچھ کی جلد سے تیار ہونے والی چیزیں انتہائی مہنگی ہوتی ہیں کیونکہ اس کی جلد بہت قیمتی ہوتی ہے اور یہ مگرمچھ کے پیٹ سے حاصل کی جاتی ہے۔ مگرمچھ کی جلد سے تیار کردہ ایک بہترین پرس کی قیمت 15,000 امریکی ڈالر تک ہو سکتی ہے۔ ساتھیو دنیا کے سب سے بڑے مگرمچھ بھارتی، فجی اور آسٹریلیا کے کھارے پانی میں پائے جاتے ہیں۔ مگرمچھوں کی یہ قسم کروکوڈائل پروسس کہلاتی ہے اور ان کی لمبائی 15 فٹ 9 انچ تک ہوتی ہے۔ پیارے دوستو دنیا میں چھوٹے مگرمچھوں کی بھی ایک قسم پائی جاتی ہے جن کا موازنہ چھپکیونوں کی جسامت سے کیا جا سکتا ہے۔ ان مگرمچھوں کا وزن 18 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ مگرمچھ اپنے جسم کو منہ کی شکل میں کھڑا کرنے کے لیے اپنی دم کا استعمال کرتا ہے اور ان کی یہ جسمانی حالت ان کی شکار کے لیے انتہائی حیران کن ثابت ہوتی ہے اور بری طرح متاثر کرتی ہے اور یہ اسی حالت میں حملہ بھی کر دیتے ہیں۔ اور ساتھیوں مگرمچھوں میں درختوں پر چڑھنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ ساتھیوں اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف جس کا ذکر ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔
साथियों, इंडोनेशिया की झील क्योगन के करीब मछेरों की बस्ती में रहने वाले एक मुसलमान मछेरे की बीवी झील के किनारे अक्सर कपड़े धोने जाया करती थी। लेकिन एक दिन उसकी वापसी न होने पर बस्ती के लोग जब उसे ढूंढने निकले तो उसका कहीं कोई पता न चला, जिस पर सबको यकीन हो गया कि उसको मगरमच्छ ने निकल लिया है और वो शख्स अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसने फैसला कर लिया कि वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक उस मगरमच्छ को तलाश करके मार न दे। मगरमच्छ को मारने के लिए मछेरे ने एक तेज धार वाली खुसूसी कुल्हाड़ी तैयार करवाई और अपने शिकार का इंतजार करने लगा और बिल आखिर 3 दिन के बाद उसे एक मगरमच्छ एक झील के किनारे पर नजर आया, जिसे उसने कुल्हाड़ियों की वार से मार डाला। मछेरे का कहना था कि 24 फीट लंबे मगरमच्छ को मारने में उसे 1 घंटा लगा, जबकि हैरत अंगेज बात यह थी कि जब उसका पेट काट कर देखा गया तो उसमें उसकी बीवी सही सलामत मौजूद थी। उसको जब बाहर निकाला गया तो मालूम हुआ कि वो जिंदा है, उसकी सांसें चल रही थी। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे फौरी तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। साथियों, ये बेशक मोजिज़े से कम नहीं था कि अल्लाह ताला ने उसे मगरमच्छ के पेट में 3 दिन तक जिंदा रखा। औरत के होश में आने के बाद एक रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू करते हुए पूछा कि आप मगरमच्छ के पेट में कैसे जिंदा रही और आपने क्या महसूस किया। औरत ने जवाब दिया कि मैं एक मुसलमान हूं और मुकम्मल ईमान और यकीन अल्लाह ताला पर है। मैं झील के किनारे कपड़े धो रही थी कि मैंने अपने पीछे हरकत महसूस की। मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा मगरमच्छ अपना पूरा मुंह खोले बिल्कुल मेरे सर पर पहुंच चुका था। उससे पहले कि मैं कुछ बचाव के लिए करती, उसने मुझे एक ही झटके में निगल लिया। जब तक मेरे हवास थे मैंने मुसलसल दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे इससे बचाए और मेरी मदद फरमाए। मुझे उसके बाद कुछ महसूस नहीं हुआ, बस जैसे मैं सो रही हूं और मुसलसल ख्वाब में हूं। मैं कैसे सांस ले रही थी नहीं जानती और मुझे बिल्कुल भी किसी किस्म की तकलीफ महसूस नहीं हुई। न मेरा दम घुटा और न मुझे जरा भी महसूस हुआ कि मैं मगरमच्छ के पेट में हूं, बस जैसे मैं ख्वाब में हूं और ख्वाब देख रही हूं। बेशक मेरे अल्लाह ने मुझे बचा लिया और मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं अपने शोहर की भी शुक्रगुजार हूं जिसने मेरी तलाश जारी रखी और मगरमच्छ को मारकर मुझे निकाला। हालांकि कोई भी इस उम्मीद में नहीं था, न कोई सोच सकता था कि मैं मगरमच्छ के पेट से जिंदा मिलूंगी, मगर मेरे अल्लाह ने मुझे दोबारा नई जिंदगी अता फरमाई और मेरे शोहर की दुआ से मुझे बचा लिया। रिपोर्टर ने मजीद पूछा कि आपने जब मगरमच्छ को देखा और उसने निगला तो आपको मौत का डर महसूस नहीं हुआ? उस औरत ने जवाब दिया, मैं मौत से नहीं डरती, बल्कि मुझे तो अल्लाह ताला से मिलने की ख्वाहिश बचपन से रही है और मैं एक ऐसी औरत हूं तो अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रखती हूं और उसी की रजा में हमेशा राजी रही हूं और बेशक जिंदगी और मौत उसी के हाथ में है। मैं खुदा के हुक्म और तकदीर पर राजी हूं। आप खुद ही देखें कि मैं तो सबकी नजर में मर चुकी थी। जब गांव वालों और मेरे शोहर को मालूम हुआ कि मगरमच्छ ने निगल लिया तो सबको मेरी मौत पर यकीन हो चुका था, मगर मैं जिंदा रही। मुझे किसने जिंदा रखा? बेशक अल्लाह ने। उस सहाफी ने सवाल किया कि अब इस वाक़े के बाद आप क्या सोचती हैं, कैसा महसूस करती हैं? उस औरत ने जवाब दिया कि अब जबकि अल्लाह ताला ने मुझे नई जिंदगी अता फरमाई और मुझे मजीद मोहलत मिली तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसका कुर्ब हासिल करने में कोशिश करूंगी। बेशक ये जिंदगी अल्लाह ताला की देन है और वही है जिसने मुझे बचाया। साथियों, कोई यकीन नहीं करेगा कि अगर मगरमच्छ इंसान को निगल ले तो उसकी मौत यकीनी है, मगर वो औरत 3 दिन मगरमच्छ के पेट में जिंदा रही, ये खुदा का मोजिज़ा ही है। बेशक वो जिसे चाहे जैसे चाहे सलामत रखे और बेशक सभी तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। अल्लाह ताला आपको ईमान की रोशनी और उसकी रज़ा में राजी रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक
نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔